बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं आ मुफास करीम। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले विच अज पाकिस्तान दा जोड़ इंग्लिश टीम के खिलाफ पवेगा। जे तुहानूं असीं पॉइंट्स टेबल बारे दसीए तो इंग्लिश टीम 3 पॉइंट्स के नाल नंबर 1 ते पाकिस्तानी टीम 1 पॉइंट्स के नाल तीसरे नंबर पर मौजूद है। तो बड़ा अच्छा मुकाबला होने जा रहा है। फ़खर जमान बारे बड़ी गल्लां हो रही ने ते उस्मान तारिक, बाबर आजम तो भी बड़ी उम्मीदां ने। खास तौर पर असीं गल करिए ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप बारे तो इंग्लिश टीम ते पाकिस्तान की टीम का 31 वारी मुकाबला हो चुका है तो 21 वारी इंग्लिश टीम तो फिर 9 वारी पाकिस्तान की टीम जित सकी है। साडे नाल मौजूद ने मियाँ असगर सलीमी साहब। मियाँ साहब बहुत बहुत जी आया नूं। की लगता है अज असीं माजी का जिहड़ा रिकॉर्ड है तोड़ दांगे तो इंग्लिश टीम नूं हरा सकांगे? जी ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆਂ ਕਿ 2009 ਤੇ 2010 ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। लेकिन इस तो पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड की जी टीमां सी एक दूसरे के आमने सामने हुई। पाकिस्तान नूं शिकस्त का सामना करना पिया सी। 2010 दे विच भी यही सूरत हाल रही सी और 2022 दे विच भी यही हैगी सी। बिल्कुल हुण पाकिस्तान नूं एक तारीख बदलण दा मौका मिल रहा है। लेकिन नाल मैं तुहानूं ये भी दस दियां कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी जिहड़े 5 2020 मैच होए ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 31 2020 ਮੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੁਪਰ 8 ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 51 ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰ 8 ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। और अगर इनका ये नहीं मतलब है कि पाकिस्तान इंग्लैंड नूं उनके कोलों अगर नहीं हरांदा तो सैमीफाइनल की दौड़ दे विचों भी बाहर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का सैमीफाइनल का जिहड़ा रस्ता है वो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अगर मगर दी खेल सिलसिला शुरू हो जाएगा कि अगर टीम हार जाए जीत जाए फलां हो जाए बड़े मुश्किल हो जाता है। लिहाजा मैं समझना वा कि अज का मैच जिहड़ा है ना पाकिस्तानी टीम नूं हर हाल दे विच जितना चाहिए। नाल मैं तुहानूं ये भी दस दियां कि पाली कैले की जी विकट हैगी है पाकिस्तान नालों ज़्यादा जड़ा गाना इंग्लैंड की टीम नूं इस ग्राउंड दे विच हाल ही दे विच खेलण दा ज़्यादा तजर्बा हैगा है। इन्हां ने तुहानूं ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए है कि इंग्लैंड ने श्रीलंका नूं 3-0 तो पाली कैले दे विच हराया सी जबकि पाकिस्तान ने श्रीलंका दे नाल इस ग्राउंड दे विच 2 मैच खेले सी, एक हारिया सी ते एक जितया सी। ये स्टैट भी दसते गए हैं कि इंग्लैंड की जी पोजीशन हैगी है इतने खेलन की जी ना अपना बहुत ज़्यादा मजबूत है उन्होंने बहुत ज़्यादा तजर्बा है। और अगर इतों की जी विकट पिच की गलबात की जाए इतों की जी ये चूँकि फ्लैट विकट होंगी है बहुत ज़्यादा रनस बनते हैं और मेरी राय दे विच जी टीम अगर टॉस जित के बैटिंग करेगी वो बहुत ज़्यादा फायदे दे विच रहेगी। तो मैं समझना वा कि मैं समझना माजर चाहना वा मैं समझना वा कि यह जोड़ा है ना अज का मैच साढ़े जोड़े अपना बैट्समैन है ने साढ़े जोड़े बॉलर है ने और साढ़े जोड़े फील्डर है ने उन्होंने सलाहियतों का इम्तिहान भी है। तो अगर पाकिस्तान टीम अगर अच्छे तरीके नाल खेले मैरिट से खेले तो हरा सकती हैगी है। लेकिन मैं तुहानूं ये भी दसांगा कि इंग्लैंड नूं इन्ना हराना आसान नहीं हैगा जिन्ना असीं समझ बैठे गए हैं। सानूं जोड़ा है ना जितन वास्ते ये मैच जितन वास्ते बड़ी एफर्ट करना पेगी। अच्छा सलीमी साहब, इंग्लिश टीम के टॉप ऑर्डर बारे दसो। बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं फिल साल्ट, जोस बटलर भी। लेकिन असं अपनी टीम की गल करिए साडा जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है वो थोड़ा लगता है कि ज़्यादा मजबूत है इंग्लैंड की निस्बत। जिवें उस्मान तारिक परफॉर्म कर रहे हैं, नवाज विकटा लै रहे हैं। जैसे इंग्लिश टीम की गल करिए आदिल रशीद भी सानूं स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, तुहाडा सवाल जिस तरीके नाल है कि पाकिस्तान के स्पिनर ज़्यादा चंगी फॉर्म विच हैगे ने बैटर के मुकाबले दे विच
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਨੰਬਰ 1 ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ 4 ਸਪਿਨਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਪਿਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਲ ਰਸ਼ੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲ ਜੈਕਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਆਮ ਡੌਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜੈਕਬ ਬੈਥਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕਸ ਔਰ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ 7-7 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੌਸਨ ਹੈਗਾ 6 ਤੇ ਬੈਥਲ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗਾ ਨੇ। ਚੂੰਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਪਿਨਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੀਕੈਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਪਿਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤਿਲਿਸਮੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਪਿਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਪਿਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਰਵਾਇਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹਸਨ ਬਾਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਬੈਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰਫੋਂ ਤੇ 3 ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਬਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਡਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਪਨਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ 4 ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵੀ ਖੇਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਖੇਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਖੇਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 2020 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨਸ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਤੇ ਆਪਣਾ 254 ਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ 34 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਮਰੌਨ ਨੇ ਆਪਣਾ 85 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬੈਟਰ ਰਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਟ ਬॉल ਖੇਲੇਗਾ ਔਰ ਡਰ ਕੇ ਖੇਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਡਰ ਦਲੇਰ ਔਰ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵਨ ਡਾਊਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 46 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕੇ ਤੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਲਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਤੇ ਮਾਰ-ਧਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਕੋਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ 2020 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲॉप ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ 2020 ਟੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਨਡੇ ਦਾ ਔਰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ 2020 ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ 2020 ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫਸਿਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2-3-4 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ T20 ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਔਰ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ 2020 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਖੇਲੇਗਾ, ਬੈਸਟ ਖਿਲਾੜੀ ਉਹੀ ਖੇਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈਗਾ ਸੀਨੀਅਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਚੂੰਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੁਆਤ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ
ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੈਟਿੰਗ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 75% ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ 25 ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਮਾਮ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੈਚ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਨਸ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਓਵਰਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ, ਜੇ ਅਰਲੀ ਵਿਕਟਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੈਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਇਸ ਮੈਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਤਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਪਤਾਨ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਟੀਮਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਬਤਦਾਈ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ 2-3-4 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਾਂ ਡੇਗਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਡਰਪੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ 220 ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 ਬੈਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਚਰੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ 319 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਉਹ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪੇਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ? ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਦੀ 140 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ 140 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜੋਫਰਾ ਆਰਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਖੇਲਾਂਗਾ ਔਰ ਐਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਸੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਸੁਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦੌੜਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਡਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਤਮਾਦ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਬੋਲਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਹਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੇ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਆਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤੀਏ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਚਲੇ, ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਰ।